जय भीम, नमो बुधाय, जय गुरुदेव। साझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। लगते सारे आप डॉक्टर साहब का भी स्वागत करें। डॉक्टर साहब वेलकम। बिल्कुल अपने शुभ थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अज कुछ वक्त अजकल ट्रैफिक वगैरह काफ़ी हुई हुआ, इस करके थोड़ी रश कई बार करना पैंदा। अज आप जी गल करनी है उहदा एक सोच वाली गल है कि असी चाहते बहुत कुछ असी करते कुछ नहीं, या एक लोग असी करना पसंद नहीं करते लेकिन असी चाहते भी साले कोई करे। इंसान सारी जिंदगी काम करता, पैसे जोड़ता, कंजूसी भी करता, कोशिश करता कि मैं चार पैसे अपने बच्चों लिए जां जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक मैं बचावां ताकि जिसले मेरा बुढ़ापा आना मैनू कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जिसले बुढ़ापा आता फिर इंसान को डर खांदा भी हुण मेरा पता नहीं मैं साल हैगा या 2 साल हैगा भी जिहड़ा मेरा सरमाया जिहड़ा मैं कमाई की आ, जिहड़े 4 पैसे जोड़े आ वो अपने बच्चों नूं दे देवां जां उहदे नाम लवा देवां जां कोई प्रॉपर्टी उन्होंने लवां जां उन्होंने किसी बिजनेस सैट कर देवां। यह साडा सारिआं दा ही एक विचार हुंदा कि बई असी बेशक अचार आधारा लैके खा लिया होवे, असी चाहते कि साडे बच्चों की जिंदगी बहुत वधिया गुजरे। हर एक इंसान की यह चाहत होंदी है कि जिहड़े मेरे बच्चे आ वो जिंदगी मेरे नालों वधिया गुजारे। पर हुंदा की है कि जिसले बुढ़ापा आउंदा है फिर वो जिहड़ी देखभाल आ, जिहड़ा उहदा रहन सहन आ, जिहड़ा सियाणे हो के जिहड़ियां उहनूं ज़रूरतां जिहड़ियां खुद पूरियां नहीं कर सकदा, बच्चे या तो पूरियां करते नहीं या वो पूरियां करन तो झिझकते आ जां पूरियां करन च उन्होंने दिक्कत होंदी है क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी की कमिटमेंट जिहड़ी हैगी आ, उन्होंने अपने कामकार, उन्होंने अपने बच्चे, उन्होंने जिंदगी का जिहड़ा हिस्सा होंदे हन उन्हों का टाइम या उन्हों का सरमाया वो नालों नाल वर्त होंदा रहिंदा है। अज असी कोशिश करनी है और तुसी भी नाल रल के कोशिश करनी है कि बई इंसान जेड़े उहदे कोल 4 पैसे आप आम तौर पर कहने भी विल बनाओ, ये भी एक नज़रिया आ। लेकिन अपना देखना है कि जे साडे माँ बाप ने या किसी के भी बजुर्ग ने उन सारी उम्र करके लाख 2 लाख या 5-4 हज़ार पाउंड जे उन्हें अपने बच्चों के नाम से लवाता तो बच्चों की जिहड़ी जिम्मेवारी है वो बनती है कि अपने माँ बाप की, बजुर्ग माँ बाप की वो संभाल करन। क्योंकि जदों सियाणा हो जाता बंदा सिर्फ उन्होंने पैसे की लोड़ नहीं होंदी, उन्होंने बच्चों के सहारे की भी लोड़ होंदी है। क्योंकि जिहड़े बच्चे आ वो माँ बाप का सरमाया ही होंदे हन, वो माँ बाप की दौलत होंदे हन। जदों माँ बाप नूं बच्चों की जरूरत है, बच्चे उत्थे ना भुगतण जां उन्नी मुहब्बत अपने माँ बाप नूं ना करन जिन्नी उन्होंने जरूरत होंदी है तो माँ बाप का दिल दुखदा आ, डिसहार्ट हो जाते हैं। आपां विषय यही है कि बजुर्ग होने तो पहला की अपना सरमाया टोटली बच्चों दे देना चाहिए ताकि बच्चों साडे मरण तो बाद कोई तकलीफ ना हो। ये सोच के जां भी मेरे बच्चे बहुत वधिया आ, मेरे बच्चे बाकियां वांगू नहीं करनगे, ये सोच के अपनी पूरी की पूरी जी प्रॉपर्टी हैगी या कमाई हैगी या पैसा तेला या बिजनेस वो सारा बच्चों के हाथ दे देना चाहिए है। ये सोच के भी मेरे बच्चे बाकी दुनिया नालों वखरे आ, चंगे आ, मेरी संभाल करनगे, देना चाहिए या नहीं, ये तो विचार करनी आपां। तुसी भी सोच के दसो तुसी की सोचते हैं। असी भी दोने भरा इत्ते सोच के गलबात करते हैं कि सानू की सही तरीका की है। डॉक्टर साहब जी थोड़ा पहला बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। तो जिहड़ी मैं गल की है तुसी बंदा तो समझ गए हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि बहुत कुछ हो रहा खास तौर पर यूरोप में जिहड़े लोग रहिंदे आ, इंग्लैंड अमेरिका कनेडा, सारे ना बेशक नहीं होंदी पर मेजोरिटी लोगों ना ये होंदी आ वो बच्चों नूं देण दे अपना सब कुछ लो भी तुसीं अपना काम सूत कर लो, मैं तो हुण सियाणा हो गया, मैं हुण की करना। पर जदों उन्होंने लोड़ पैंदी आ टैक्सी करन दी जां उन्होंने किते जाना पैंदा तो फिर बच्चों को पुछना पैंदा
ਬਈ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 11 ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਗਬਾਨ ਸੀ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਵਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਰੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ 7 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 85-86 ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਤੀ। ਲੜਕਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਦਨ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਛਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗੇਨ ਜਾਣੀ ਕਿ 80+, 84, 85, 86 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਜਿੰਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਊਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲਾਏ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੂ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੂਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚੂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਖੂਜ ਪਵੇ ਟੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਏਜ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਪੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਸੱਸ ਲੜਾਈ ਆ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਧਾ ਲਓ ਘਟਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ
ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਆੜਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ? ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੰਪਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਟੌਪ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੈਪਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਮਸ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸਕਰਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਣਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਬਲੈਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪਲ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸੋਹੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਪੀ ਸਕੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਖਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 200,000 ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਉਹ 20,000 ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੋ। ਦੋਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ 6 ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਬੈੱਡਰੂਮ ਜਾਂ 3 ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਗਾਓ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਮੇਕ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਆਣਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜਰੂਰ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪ ਬੀਤੀ ਜਗ ਬੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪ ਬੀਤੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਵਾਹ ਉਹ ਬੁਢਾਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਣਮੋਲ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਮਝ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਘਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਆਧਾਰੀ। ਇਹ ਧੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲੜਕੀ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰੀ। ਸਦਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਝੱਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੂਬ ਝਿੜਕੇ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਫਿਰਦੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਬਲ ਭਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕੀ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜੀ। ਨਾਲੇ ਕਮਚੋੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਨ, 1-2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਤਾੜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਚੋਟ ਕਰਾਰੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਤ ਪੀ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਖਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ। ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਂਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ। ਬੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਜਨਾਜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ, ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ, ਕੀਤਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਂਭ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜਿਓਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰੀ। ਬੁੱਢੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਸਰਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਬੜਾ ਆ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ। ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਫਰਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਈਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਟੀਚਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਟਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਵੇ ਹਾਂ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਗੁੱਠੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ 10 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਜੁਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਹੋਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰ ਦੀ ਟੌਪ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਜਾੜਾ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਲਵਾੜ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ 2-3 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰਕੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਨਿਕੰਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਛਪਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਦੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੌਹਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਰੇ ਨਾ ਪੱਖ ਸੱਜਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਰੇ ਨਾ ਪੱਖ ਸੱਜਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਭਾਰੂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕੌਣ ਭਲਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਭਾਰੂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਪਰੇ ਹੱਟ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਭਾਰੂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕੌਣ ਭਲਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਦੱਸੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੌਣ ਭਲਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਢਾਉਣਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਦੌੜੇਗਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਦੌੜੇਗਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਖਰ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਖਰ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਰਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਦੌੜੇਗਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਖਰ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਰਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪੱਬ, ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਕਸਰਤ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਕਸਰਤ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕਾਬੂ। ਖਾ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਬਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਬਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਜੂ। ਧਰਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਖ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਬੱਚੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 22-23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਘਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਲੈਣ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਟੈਕ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਵਰਨ ਰਾਹੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਸੇਮ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਤਾਓ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਗੋਗੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੂ ਇਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਾ ਰੋਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਾਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਬੀਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ